اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر وصفہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر امت پر خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ مطلب جس طرح سے میٹیریلسٹک مادی دنیا نے جیسے ترقی کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے، اسی طرح ہمارے ساتھ جو ایک دنیاوی زندگی کے اعتبار سے جو مادی ترقی ہوئی ہے، تو اسی طرح روحانی ترقی بھی ہوئی ہے، اللہ کے علم کی بھی ترقی ہوئی ہے، قرآن کی بھی ترقی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کو عام سمپل سی ورڈ جو میں دے سکتا ہوں، روحانی ترقی اسے کہنے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرق اور زیادتی کیسے تھی وہ میں کل اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ تو جیسا کہ ہماری کتابوں میں نے وہاں تک بات کی تھی کہ داتا علی جویری کے جو ٹائم کا واقعہ یا ان کے زمانے کے واقعہ، جب جوگی کو جوتے پڑے ہوا میں، تو جس طرح کی کرامت، جس طرح کا استدراج تھا ان کے اپوزٹ، اسی طرح کی ان کی کرامت کی طاقت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو عقل کے اندھے بھی آج بھی بیٹھ کے اللہ کے بندوں ولیوں کی کرامت کے انکاری ہیں اور بولتے ہیں یہ سمجھ کے کہ کہانیاں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں یہ۔ اگر ایک غیر مسلم استدراج یعنی جادوگری سے دھوکہ دے سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم جب اس بات کو مان لیتے ہیں کہ مطلب ہم نے جادو کو مان لیا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم قرآن کے علم کو کیوں نہیں مانتے، کرامت کو کیوں نہیں مانتے کہ کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنا بندہ بھیجا ہے، یا ہر زمانے میں بھیجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اولیاء انبیاء کرام تھے، جب ان کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہوا تو اس کا مطلب اللہ کے بندے پھر کام کرنا چھوڑ دے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندے بھی ہر زمانے میں اس ٹائم بھی موجود ہوتے ہیں، ابھی بھی موجود ہوں گے، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روحانیت کا بھی اسی طرح سے ایز اٹ از کام چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ اظہار نہیں کرتے یا اظہار کیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آج بھی اگر کوئی کہے کہ روحانیت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر میں کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہدایت کی بات ہے ساری۔ تو مطلب دیکھیں، ایک جادوگر جادوگری کی دکھاتے ہیں، ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ جادو کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، سحر، آنکھوں کو نظر بند کرنا، جیسے آج کل ہم نے دیکھا ہے پانی پہ بندہ چلتا دیکھا ہے آپ لوگوں نے۔ اب وہ ٹیکنالوجی ہے یا ترقی ماڈرن سائنس کے اعتبار سے وہ کسی بھی طرح سے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پانی پہ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مطلب جادو کے اعتبار سے یا نظر بند کی ہوئی ہے اس نے، یا ٹیکنالوجی ایسی کوئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ کالا جادو کر کے لوگوں کی نظر بند کرتا ہے یا ایسا کچھ، مطلب باطل کو مان رہے ہم، ٹھیک ہے۔ تو دھوکے کو مان رہے ہو، ہاں دھوکے والا جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، اور اللہ کے کلام الہی سے طے شدہ ثابت شدہ علاج اور روحانیت کے انکاری ہوں کہ جادو کے مقابلے میں اللہ کے ولی کی کرامت معاذ اللہ جھوٹی ہے۔ تو یہ بات کسی عقل والے انسان کے سمجھ میں نہ آئے، ہو نہیں سکتا۔ اب انجینئر صاحب ہیں جو ایک ہمارے بڑے معزز ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ سننے والوں پر اور ان کے ماننے والوں پر، پیشواؤں پر ترس آتا ہے کہ کیسے ایک کم عقل اور ذاتی رنجش کے باعث لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور لوگ خوشی ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ یہاں اگر سائنس کو، جادو کو ترقی، ٹیکنالوجی کو ملی ہے، تو روحانیت کو، قرآن کے علم کو اپنی طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت تقسیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ وہ چیری پکنگ اصول کے تحت کام کر رہے تھے کہ جو آیت انہیں اپنے مطابق اچھی لگتی ہے یا ان کے مطابق فٹ بیٹھتی ہے اس کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے جادو کی ایک بات ہے اور قرآن الگ بات ہے، جبکہ ان ساری چیزوں، اشیاء، عوامل کو قرآن نے آج سے کئی سال، 100 سال پہلے ہی بتا چکا ہے، ٹھیک ہے، جادو کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو بلند عمارتوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ ٹیکنالوجی سے ہی ہے۔ تو
सीधा सीधा साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जादू से जुड़ा होता है, ठीक है। अब बात सिर्फ मानने और ना मानने की बाकी बचती है, और ज़ातियात की बात है बस, ठीक है। तो कुरान का इल्म पूरी दुनिया में मौजूद हर शय, हैवान, इंसान और जानदारों को अपने अंदर समोए हुए हैं, इन सारी चीज़ों के इल्म को, ठीक है। एक और सादा सी बात बोल कर आपको समझा देता हूँ। कुरान तमाम इंसानियत और ज़िंदगी के लिए जो ज़ाब्ता हयात है, ठीक है, पूरी ज़ाब्ता हयात। हयात का मतलब ये नहीं है कि ये वाली ज़िंदगी, इस दुनिया में रहने वाली ज़िंदगी। हयात, इस ज़िंदगी की तो मौत है, ठीक है। हयात वो चीज़ है जिसको मौत नहीं है। मतलब अल्लाह ने आपको कुरान में इससे बाद वाली ज़िंदगी में भी जो होना है या जो होगा उसके बारे में भी आपको कुरान में अल्लाह ने बता दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हयात है जिसको मौत नहीं आती, ठीक है। अगर फिर भी कोई ना माने तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता, और दुआ है रब सबको हदायत दे। तो बात कर रहा था कि दुनियावी साइंस और टेक्नोलॉजी या ज़माने के दरवेश के जो होते हैं कि हिंदू योगी की खड़ाओं से कैसे उन्होंने दाता अली जवेरी ने उसकी पटाई की, जहन में रख के देखें, सोचें। एक तरफ इस्तदराज यानी नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम मज़हब का ऐसा अमल जो मफूकुल फितरत या यकीन करने आम इंसानों के यकीन में नहीं आता, ठीक है, अकल में समझ नहीं आता। मतलब जैसे योगी बैठे बैठे उठने लगे, इसे क्या कहते हैं, इस्तदराज, ठीक है। अब उसका जवाब क्या है किसी के पास? चलो, वो अल्लाह के वली की तो करामत को नहीं माना, तो वो जो योगी कर रहा है वो क्या है, ठीक है। तो या वो जो पानी पे चल रहा है वो क्या है, ठीक है। तो उसको इस्तदराज कहते हैं। अब इतना इज्जत वाला अमल था उड़ना उस वक्त, तो इसके मुताबिक आप फ़कीर की फ़कीरी मुलाहिजा करेंगे। करामत यानी अल्लाह के बंदे का अमल काम जिसने सिर्फ जूता खड़ा, ठीक है, जूता को जिसे कहते हैं हम अपने जूता पंजाबी में खड़ा कहते हैं, चाहे वो लकड़ी की चप्पल जो होती है, अवाम में फेंक कर दुनिया के सामने हिंदू योगी को रुसवा कर दिया। अल्लाह हर ज़माने में अपने बंदों से अपने दुश्मनों को दलील करवाता है, ठीक है। तो आप यकीनन मेरी बात आप समझ गए होंगे। यानी मानने वाले मोमिन और अल्लाह के वली का अल्लाह के फजल व करम से ऐसा कोई भी वाक़या या अमल किया जाए या हो जाए, वाक़या करामत यानी फितरत के अमल के अलावा कोई मामला हो जाए और मानने वाले मोमिन के हाथ से सरजर हो जाए, ठीक है, तो करामत कहलाती है। जब पैगंबर के हाथ से हो जाए ऐसा वाक़या हुआ हो तो वो मौजज़ा कहलाता है, ठीक है। तो अब एक और बात काबिल गौर और फ़िक्र की बता दूं जिससे और आसानी होगी आपको समझने की, कि बेशक वाक़या जो हो उसकी नौइयत एक सी नज़र आए, ठीक है। यानी आम लोगों की समझ अकल के बाहर मफूकुल फितरत वाक़या का ज़ाहिर होना, नौइयत एक सी हो तो वल्लाह आलम, बात सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, नौइयत एक सी हो, बात सिर्फ अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के दुश्मन शैतान से जुड़ी बात है, ठीक है। यानी एक तरफ शैतानी पैरोकार योगी जादूगर जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अपोजिट भी था, सामरी जादूगर, ठीक है। मतलब एक तरफ अल्लाह के दुश्मनों की बात है, अल्लाह की बात है, और दूसरी तरफ अल्लाह के दुश्मनों की बात है, ठीक है। तो ये इस तरफ देखें अम्बिया इकराम आ गए, औलिया इकराम आ गए, तो दूसरी तरफ वो शैतानी ताकतें आ गई, उसके पेड़ खुआर आ गए, सामरी जादूगर, ऐसे और भी कितने किरदार हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह के बंदों और अल्लाह के दुश्मनों के बंदों की बात है बस, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लें। तो जो अल्लाह के बंदे जो दर्जा के लिहाज से जो मौजूदा होता है वो पैगंबर की को अनायत है उसकी, ठीक है। अल्लाह के वलियों को की जो अमल होता है वो करामत कहलाता है। तो अल्लाह के दुश्मनों का जो शैतान का अमल वाक़या जो है धोखा, जादू, ठीक है, शैतानी योगी का अमल जो है इस्तदराज कहलाता है, ठीक है। यानी अल्लाह के हाथ से इस बात का मतलब जो है समझ आता है, इस बात का मतलब जो समझ आता है वो बताया आपको। अल्लाह के जो बंदे हों, इंसान अपॉइंटेड हो नबी, और अल्लाह के बंदों यानी बंदे मोमिन का फ़र्क दर्जे का है। सिर्फ एक नबी है और एक नबी के ज़रिए से अल्लाह के राब्ते से कायम शुदा सर्टिफाइड अल्लाह के वली मोमिन होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ शैतान, शैतानियत, इसके अमल धोखा, झूठ, फरेब, चाल, और फिर शैतान के चुनिंदा नुमाइंदे भी होते हैं, जादूगर, सामरी जादूगर, योगी, ऐसे शैतान के मामले में बात भी जो है स्टैंडर्ड की होगी, दर्जे की होगी। तो एक है मकाम दर्जे का एक ही,
یہ عام اور عقل میں صاف سے سمجھ آنے والی بات ہے، جو ہمارے اندر موجود عقلوں سے دنیاوی علم اور شیطانی اور فضول علم کے فیصلوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی وجہ سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔